Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. فلما نظم الفكر من دار الأرسل المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيدي مشكورا وفيه محمودا وأن يكتب عملا في العمل مذكورا وتوجه بتوجهة الخالصة والسلالة موصولا. اللهم يا من إليك توجه عمل فتعود غافرا وعلى بابه ضده تحدث حبة الوجود الكاملة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين بأصحاب العلم سيدنا محمد بأمة السادة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك السادة الكاملة مستودع عملتك وعبيد سرك وعمل راية دعوتك شاملة ألا بالأكبر المحبوب الأول المحسس بسلف الأكبر في كل موت من مواد القلوب ومدهر قاسمهم ذلك في بار وسلم وسلم سلك لأهل وداره سيد الكونين وأشرف سلم عبد المحبوب الخالص المحسوس منك بهذه الخصائص والمسلم عليه وعلى آله وصحبه ألا على حضرة الدين من حبابه اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف المقام العظيم أن تلاقي لنا ببركتنا وسكينتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع غربتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من السبب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتتقبل منا ما تعلمنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في هدى هذا الحبيب من الحاضرين وبالتلاقي بين السالكين والعجاب وحكمنا معدين ولهدك من العابدين وبيننا لنا برحمتك خاصتك لا تهلنا وارزقنا جميلة يا وسيلتنا لكمال تحيينا آمنا بك وبرسولك وما جاء من الدين وتوجهنا بدينك المستسبين أن تقبل من عبادنا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعامل بما عمل وأنت تجمع النصر على الحبيب وله وضعنا من بركاته وسلم بنعمة أولادنا ووالدينا وعلى كلنا ووالدينا وجميع المسلمين والمؤمنين بجميع وعلى بالتوحيد المغفر والسرى وما لمن السوى لمن بأهل معمورا والسرى اغفر لهم غربة المندوبين واقضنا المدين واغفر ما تغفرت وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين وكن سلم تدعو عظيم وابسط الاذى بولاد الحكيم جميع النواحي والاقطار وايد بتعين من عندك ونسل على المعاملين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب حسن من جميع البلايا وبالعز المكين من الذنوب والخطايا وعدنا بالعمل بطاعتك وصدقك بإذنك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك في خير أجمعين واسلسنا على هذا الحبيب المحبوب إلى السامع والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من المنسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fi kulli lahzatin abada adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa bidad kalimatihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada akhir di bulan Ramadan ini, bulan yang mana penuh maghfirah, penuh rahmah dan semuanya, banyak sekali di dalam bulan Ramadan ini pahala berlimpah, kebaikan berlimpah, semuanya terdapat dan dilipat gandakan semua amal-amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu akan kita dapatkan semua dari kita sholat fardu, sholat sunnah, sholat tarawih dan semuanya. Maka disitulah apa yang kita amalkan kita dapatkan semua itu. Tapi ketika itu orang tersebut sudah dapat semuanya, kemudian ini orang pas di waktu diterima sudah masuk, akhirnya salah, ini pinnya salah, atau mungkin dia belum dapat nomor yang bagus untuk bisa dapat pendapatannya, yaitu salah rekening, kata orang bilang itu salah rekening. Jadi mau dikirim transfer ternyata salah. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah yaitu orang tersebut yaitu dia lagi ada masalah dengan orang muslim, dia bermusuh, dia membenci itu orang muslim seseorang. Nah, itulah di situ akhirnya apa? Akhirnya semua sia-sia. Karena apa? Karena ada salah satu dia itu membenci orang itu. Ya. Kenapa di waktu Ramadan itu dia harusnya lebih tahu semua ini karena Allah. Ya. Kalau kita ada salah, mungkin ada masalah, ya sudah, maafkan semuanya. Sudah, yang memang kita ini lagi kurang enak atau mungkin saking nggak enaknya benci sama orang itu, akhirnya ya itulah terjadi seperti itu. Akhirnya amalan ibadah kita selama di bulan Ramadan akhirnya punah, tidak ada artinya. Karena apa? Karena kita ada di situ, ada salah satu kita benci orang kepada orang itu. Maka dari sekarang ini kita harus betul-betul untuk kita ambil semuanya manfaat dan semuanya, agar kita ini lebih banyaklah mendapatkan keuntungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keuntungan itu adalah yaitu apa? Yaitu semua amal ibadah kita. Ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang luar biasa. Kita sholat satu fardu itu berapa pahala kita? 27 yaitu berlipat 27 pahala kita dapat. Satu sunnah seperti apa? Seperti pahala wajib. Itulah. Maka sungguh bulan Ramadan telah tersisa sedikit lagi, karena kita sudah akan sudah sebentar lagi 1 atau 2 hari lagi kita sudah memasuki bulan bulan Syawal, ya, masuk yaitu bulan hari Idul Fitri. Ya, terdapat kebaikan melimpah bagi orang-orang yang melimpah bagi orang-orang yang berakal. Ya, bukan hanya taunya nanti sebentar lagi masuk Lebaran, senang-senang. Bukan itu yang dicari. Orang-orang soleh itu yang dicari yang dicari itu amalan terus. Semakin dicoba, semakin terus. Yaitu amalannya.
terus diberi. Gimana caranya? Dia terus bersabar dengan cobaan apa yang ada. Mumpung masih sedikit lagi, teruskan amal ibadah kita. Jangan kita sia-siakan Al-Quran, tadabbur, sedekah dan segala macam. Untuk apa? Untuk kita apa? Untuk kita mempunyai keuntungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita ini terasa apabila kita bisa mendapatkan yaitu Lailatul Qadar, ya, bisa merasakan semua kenikmatan manfaat yang ada di bulan Ramadan. Ya. Itulah disitulah kita seperti orang-orang soleh sekarang ini. Terus karena dia apa? Karena dia ini lagi dalam keadaan sudah sebentar lagi, akhirnya apa? Yaitu mungkin dia sedih karena orang-orang soleh yang sekarang di bulan akhir Ramadan ini dia akan merasakan kesedihan karena sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita, akan jauh dari kita. Iya, nah itu akan tinggal. Insya Allah kita akan merasa seperti kita gimana sama keluarga kita, sama mungkin anak atau sama kerabat kita, sama orang tua kita yang kita tinggalkan, sedih. Jauh mungkin setelah mudik lama, baru cuma berapa puluh tahun tidak ketemu, akhirnya ketemu cuma sebentar atau sehari 2 hari, habis itu pulang lagi. Ya itu seperti itu bulan Ramadan, seperti amalan-amalan orang soleh. Orang soleh ya, sedih sekali Pak, terlibat di dalam bulan Ramadan itu, Masya Allah luar biasa. Inilah bulan Ramadan. Kalau kita mengerti, kita tahu, kalau kita punya hati yang bersih, kita punya hati yang tidak ada, pokoknya mungkin kita tidak kotor, pasti kita ini pasti jelas. Kita mendengarkan orang tadarus, membaca Quran, orang sholat tarawih dengan berjamaah, dengan membaca doa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika. Sudah, Masya Allah. Itu membaca ya Arhamar Rahimin, ya tawaddub alaina, orang-orang sekarang. Ya, jadi kalau sudah habis sudah. Kalau sudah masuk bulan Idul Fitri, masuk sudah. Pahala yang berlipat ganda sudah habis sudah. Ya. Kembali lagi semula seperti biasa yang kita kerjakan. Maka gimana caranya supaya kita bisa kembali lagi, kita bisa menikmati lagi yang biasa kita baca Quran, yang kita biasa sedekah dan kita sering ke masjid sholat sunnah, itu gimana caranya bisa kita praktekkan seperti bulan Ramadan ini. Kita rasa bagus, gimana caranya? Ya, jangan kita tinggalkan. Ya, sekarang orang sudah banyak umur, sudah banyak orang yang ulama kita, para habaib kita sudah diambil oleh Allah semua. Ya, usianya sudah diambil, tidak ada, habis kontrak usianya. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang tersisa, apa yang ada, yaitu kontrak yang dikontrak itu, dia dapat keuntungan berapa, dapat di situ. Apakah berapa pahalanya, berapa mungkin hanya berapa tahun atau setahun yang dapat keuntungannya, apakah selama umur hidupnya dia dapat keuntungan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan dunia, bukan seisinya, bukan dia bekerja, bukan itu. Percuma, nggak ada artinya. Orang-orang semua akan ditinggalkan semua. Harta-hartanya yang dia bekerja keras untuk mencari harta, untuk ini, untuk ya itu, tapi sia-sia semuanya. Tapi yang dia Allah tanya nanti apa? Itu apa? Yaitu ditanya
Apa amalan kamu di dunia? Apa pekerjaan kamu di dunia? Ya, kamu ikut perintah saya atau tidak? Banyak tak kamu yang apa dia saya perintahkan? Nurut tak kamu yang diperintahkan? Jangan kamu nurut dengan orang-orang ekonomi, orang-orang pemerintahan, tapi nurut harus dengan apa? Dengan Allah juga. Jangan hanya nurut sama pemerintah, tapi nurut juga kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang penting buat kita. Iya. Itu banyak sekali orang-orang yang kadang-kadang ilmu tidak ada bagi dia, sia-sia bagi dia. Tidak ada. Akhirnya apa? Akhirnya orang mengatakan itu kesian orang itu harus didoakan. Ya tapi gitu kembali lagi maka orang tersebut harus diberi, harus dikasih tahu dan harus perlu beristighfar yang banyak, harus diatur benar ilallah, memperbanyak dosa-dosa dia yang sudah banyak. Gimana? Itulah perlunya bagi. Kembali lagi kita biasa yaitu pembacaan kitab Al-Hikam min kalam Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Waqala Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad di kitab Al-Hikam yaqul, dikatakan adzikru lillahi magnatisul qulubi yajdi buha biha siyatihi min mawatinil ghafilati illa awalimul ghuyub. Imam Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Haddad mengatakan di dalam kitab Al-Hikam, berzikir kepada Allah, adzikrullahi magnatisul al-qulub, magnatisul qulub, maka berzikirlah kepada Allah itu merupakan magnet, magnatisul qulub, magnet bagi setiap yaitu hati, dan ia menarik orang yang suka berzikir dari kelalaian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui segala yang gaib. Maka berzikir itu merupakan magnet bagi setiap hati kita. Kalau kita banyak lagi zikir terus untuk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus berzikir dengan baca istighfar, baca kalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu akan kita magnetnya akan masuk kepada kita. Tidak mungkin hati kita ini yang sekarang ini bermasalah, ada kotor-kotoran yang ada di dalam hati kita. Mungkin kita membenci Allah, mungkin kita kurang dekat sama Allah, mungkin kita ini banyak sekali godaan-godaan di hati kita. Nah, kalau kita ingin dekat kepada Allah, ingin dapat cinta dan kita cinta kepada Allah, maka kita harus lebih berbanyak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sesungguhnya zikir itu manfaat bagi orang-orang mukmin. Orang mukmin adalah orang yang selalu berzikir, itu orang yang mukmin, betul-betul mukmin, yang dekat kepada Allah, selalu sayang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sayang itu akhirnya apa? Dia perintah Allah itu dituruti, terus apa permintaan. Waktunya azan, waktunya sholat jamaah, dia betul-betul dia berusaha untuk apa? Untuk sholat 5 waktu. Tidak mau siapapun yang panggil, mau itu orang bisnis, mau orang ekonomi, nggak ada urusannya. Kalau dia cinta kepada Allah, ya sudah, ya Allah sudah, terserah. Nanti rezeki ada saja, nanti Allah akan gampang, akan mengejar kita. Itu rezeki dunia itu akan mengejar kita. Ya. Kalau kita untuk selalu beristiqamah untuk apa? Berzikir kepada Allah dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, ia akan menarik yaitu orang yang suka berzikir dari kelalaian kepada siapa? Kepada Tuhan yang Maha mengetahui segala yang gaib. Ya. Jadi
yang suka berzikir itu dari kelalaian tersebut. Maka apa yang kita inginkan, apa yang kita perlukan, zikir itu perlu untuk yang baik, yang mungkin apapun yang ada di dalam hati kita. Awalimul ghuyub, yang maha mengetahui segala yang gaib. Ya. Jadi misalnya ada apa ya, ada masalah atau mungkin yang gaib, seperti ada urusan yang mungkin lupa, ya. Pokoknya apa yang itu semuanya kembali kepada la yurja'u ila Allah. Semua itu kita tidak mengharapkan kepada apa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang soleh dulu, itu ajaran ulama-ulama dulu, ulama termasuk para habaib yang dulu, orang-orang soleh dulu yang selalu mengamal seperti contohnya yang ditarik seperti Sahibul Ratib, Imam Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas, Sahibul Ratib, Habib Abdullah bin Ali bin Ahmad Haddad. Itu semuanya punya kedudukan, punya kelebihan masing-masing, semuanya punya manfaat dan punya sampai beliau itu apa bukan hanya bermimpi tapi bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Itulah orang-orang jejak dulu yang selalu berselawat, berzikir, dan juga orang-orang dulu juga ada yang sampai orang-orang soleh itu berlomba-lomba untuk apa? Untuk mengejar pahala, untuk mengejar apa? Untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Yang terjadi, yang dekat orang itu dekat kepada Allah, akhirnya apa? Apa yang kita lihat digabulkan. Sampai orang ini bisa sholat 1000 rakaat. Ada yang setiap hari, ada yang dia orang ini bisa apa? Bisa duduk, bisa berzikir di tempat yang mana di situ tempat khalwat, di situ kecil tempatnya, tapi lagi dalam keadaan musim panas. Nah itu gimana? Kalau orang musim panas, terus sholat di tempat yang sempit gitu, pasti kan sudah jelas, ya. Pasti itulah karamatnya luar biasa. Itulah orang aulia sholihin yang selalu untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita yang seperti besar ini baru 15 menit atau setengah jam sudah panas, sudah pegel-pegel badan kita, pengen dipencet lah, pengen kurang obat lah, kurang jamu lah, macam-macam lah, alasannya banyak sudah. Ya. Kalau dulu tidak ada, berhari-hari dia sampai itu dia pusing, dia panas, terus saja berkorban untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dia nangis, sampai dia bersedih pada Allah Subhanahu wa taala. Apa dengan semua amal, ya. Maka oleh karena itu dari sekarang kita perlu untuk yang mana kita terus untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Samihna, ya Allah ya Samihna. Samihna itu maafkanlah aku. Ya. Samihna itu artinya apa? Maafkanlah aku. Ya. Ya Rabbana ya Samihna. Di syahri Ramadan, ya Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kita semuanya di syahri Ramadan. Ya Rabbana fatna, ya Allah jagalah aku ini di bulan Ramadan, ya Allah. Ya, kita harapkan. Maka orang-orang soleh doanya seperti itu. Ya Allah, peliharalah aku ini di bulan Ramadan supaya aku ini tidak terlalu banyak dosa sana sini. Pelihara aku ini dari apa? Dari semua kejahatan, dari semua yang kita mau ingin jahat gak jadi. Ya itu minta doa, ya Allah peliharalah aku ini. Jangan sampai aku ini kemana-mana seperti kita. Mau apa? Mau yaitu misalnya ada binatang atau burung gimana, jangan sampai keluar dari kandangnya kan gitu. Jangan keluar sampai mengacau orang, merusak semuanya. Ya seperti itulah. Ya itu gitu.
Jadi kita harus perlu. Kita minta kepada Allah. Ya Rabbana fir lana fi syahri Ramadan. Ya Rabbana sami'na fi syahrina Ramadan. Ya Rabbana fir lana fi syahrina Ramadan. Ya Rabbana fadna fi syahrina Ramadan. Nah itu doa yang kita harus mengerti dan semuanya. Jadi perlu untuk kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu untuk apa? Jaga terus iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan kita nodai kita gimana caranya. Ya mungkin dunia ya biasa. Kalau dunia itu pasti mengganggu kita. Dimanapun berada mengganggu, tapi gimana caranya lepaskan itu. Kalau bisa jangan terlalu banyak. Jadi kita alihkan kepada untuk menuju akhirat, ya, untuk kepada orang-orang soleh. Kita alihkan cerita itu yang jahat-jahat, kita buang jauh-jauh, kita alihkan kepada yang baik-baik. Kita ikuti semua orang-orang soleh. Gimana orang-orang soleh? Kalau bergaul dekat sama orang-orang itu, orang-orang soleh itu ceritanya tidak ada yang lain, pasti ceritanya tentang orang soleh lagi. Itu orang-orang manjalis jalis, ya. Orang yang duduk akan bertemu sama orang duduk sama orang itu, insya Allah. Orang sering melihat misalnya di HP lihat orang-orang soleh, insya Allah kita akan ketularan, akan bisa. Ya, tapi kalau kita lihatnya artis dari akhirnya jauh lah pasti sama orang-orang soleh. Tapi kalau kita lihat semua orang soleh semua ceramah, lagi baca Quran, lagi apa tadarus, lagi apa saling menghormati, melihat akhlaknya semua orang-orang soleh, insya Allah kita akan ketularan, akan kita bisa dekat. Akan kita terus untuk dekat kepada orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang soleh. Allahumma ij'alna min ahli Qur'an, Allahumma ij'alna min ahli Maulid, Allahumma ij'alna min ahli Fatin, ya Rahman Rahim. Berkahkan semua di akhir bulan Ramadan, di ujung Ramadan ini, ya Rahman ya Rahim. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ighfir lana dzunubana ya Allah ya Rahman Rahim. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan ini semua dari awal sampai akhir mudah-mudahan diterima ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mudah-mudahan ijabah kita dan semua doa kita dijabah ya Allah ya Rahman Rahim. Mudah-mudahan kita diterima semua hajat-hajat kita, digabulkan semua permintaan kita. Mudah-mudahan yang penyakitnya masih banyak, yang mungkin masih ada, mudah-mudahan diangkat ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dan termasuk keluarga-keluarga kita yang lagi dalam keadaan sakit, mudah-mudahan disehatkan, panjangkan umur sehat walafiat. Yang ada masalah semoga dihilangkan masalahnya, yang mungkin punya hutang secepatnya dilunaskan ya Allah ya Rahman di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh maghfirah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dan mudah-mudahan semua keluarga kita menjadi orang-orang yang soleh, dijaga oleh Allah, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari barang-barang yang haram, dari makanan yang haram ya Rahman ya Rahim. Ya wabiha ya wabihusnul khatimah, ya wabiha ya wabihusnul khatimah. Mudah-mudahan semua kita disaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Ya tawabatun alaina, ya tawabatun alaina, warhamna warhamna ilaina, warhamna warhamna ilaina, ya tawabatun alaina, semuanya tawabatun علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب علينا يا تواب علينا
وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا وصلى الله عليه وسلم محمد النبي رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى